Dear audience, before I given Sparling test and SLAM test for cervical and lumbar problem, today I given describe about the Rose test. What is the purpose of Rose test? What is the benefit for the Rose test? And what is the sensitivity and specificity of Rose test? At first, and I also given the we do doing the maneuver of the practically maneuver the Rose test. A purpose of Rose test is to identify the thoracic thoracolumbar thoracic outlet symptom problem. There have upper thoracic region any problem, this test is positive. These problems occur different problems like vascular, sometimes vascular problem, sometimes neurogenic problem, sometimes combined neurovascular among neurogenic problem. Why is doing this problem? Because of brachial plexus and subclavian artery and vein is travel from there when compression it and then creating a vein and artery compressed, that time is vascular problem. When brachial plexus any portion is any road is compression, that time is neurogenic problem. So this is the important for identify the thoracic outlet syndrome. I given some which I maneuver it. At first, everybody know about this. I show it at first. Shoulder abduction 90 degree and elbow flexion is 90 degree, and then external rotated in shoulder, and then open the hand and close and open the hand, close hand and open the hand. This one do in 3 minutes. Again I show this one. At first you show the doing the 90 degree flexion, abduction of the shoulder, then rotation, lateral rotation and 90 degree flexion of the elbow, then more lateral rotation and hand close and open, hand close and open, hand close and open, hand close and open, hand close and open. This is the and relax. If do this maneuver about 2 to 3 minutes, if pain, nervousness and any other tingling sensation, pins and needles is increased, hand and your scapula and hand and arm and hand region, that time test is positive. Usually this test sometimes creating nervousness. If any symptom is not increased, that time we can say this test is negative. Dear audience, we conclude this test. I will discuss in next in Bangla. স্পেশালি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই রোজ টেস্টটা আমরা সাধারণত যে কারণে করি, সাধারণত এটা থোরাসিক আউটলেট চিহ্ন আইডেন্টিফাই করার জন্য করি। এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। সেটা হলো ভাস্কুলার প্রবলেমের কারণে প্রবলেম হতে পারে, অথবা নিউরোডাইনামিক কারণে হতে পারে, এবং
সমস্যার কারণে হতে পারে। এখন কি কারণে হয় সেটা নির্ভর করে যে আমার কোন স্ট্রাকচারটা আমাদের কম্প্রেশন দিচ্ছে, যেটা আমরা যেটা মনে করি ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসে কম্প্রেশন হলে, যেটা যদি নার্ভ রোডে কোনো কম্প্রেশন বলে টাঙ্কের মধ্যে কোনো কম্প্রেশন হয়, তাহলে সেখানে নিউরো ডাইনামিক সমস্যাটা দেখা দেবে না নিউরাল সমস্যাটা দেখা দিবে। আর যদি এখানে যদি সাবক্লাভিয়ান আর্টারি অথবা বেন আছে, সেই সাবক্লাভিয়ান আর্টারি এবং বেনে যদি কম্প্রেশন দেখা দেয় তাহলে ভাস্কুলার প্রবলেম দেখা দিবে। এখন এইটার একটা উদ্দেশ্য আমরা যে এটাকে দেখব হলো টেস্ট করে দেখব যে এটা কীভাবে এইটার এই সমস্যাগুলো আছে কিনা, এর কম্প্রেশন আছে কিনা সেটাকে দেখব। এটা যদি কম্প্রেশনটা তখনই এটা আমরা পজিটিভ ধরবো যখন তার এই সিমটমগুলো পেন, তার নার্ভনেস, জিজি বলেন বা জিজি ভাব বা বারবার যদি বেড়ে যায় নর্মালের চেয়ে, তাহলে আমরা বলবো যে অ্যাপেটিকের সাইডে, তাহলে আমরা বলবো যে এটা পজিটিভ। আমরা এবং যদি এটা না থাকে, এটা ম্যানোভারটা একটু আমরা যেটা বলতে পারি যে এটা একটু এমনি নর্মালি বারবার থাকে। যদি এটা বারবার থাকে এবং এটা যদি 3 মিনিট 2 থেকে 3 মিনিট করার পরে দেখে এটা বারবার হয়, এটা স্বাভাবিক। যদি এই সিমটমটা না বাড়ে বা একই রকম অবস্থা থাকে, আর যদি এটা সিমটমটা বাড়ে তাহলে পজিটিভ, আর যদি একই অবস্থায় থাকে একটু হালকা নার্ভনেস থাকে তাহলে এটা নেগেটিভ। আমি ম্যানোভারটা আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি মডেলকে বলবো আগে 90 ডিগ্রি অ্যাবডাকশন করেন, হ্যাঁ অ্যাবডাকশন। তারপরে আমি এলবোটাকে ফ্লেকশন করছি, 90 ডিগ্রি ফ্লেকশন করছি, এবং আমি তারপরে এটাকে এক্সটার্নাল রোটেট করছি শোল্ডারটাকে, করে আরও একটু ওভার এক্সটেনশন করে তারপরে আমি হাতটাকে আপনি ক্লোজ করবেন এবং করবেন, বন্ধ করবেন আবার খুলবেন, বন্ধ করবেন আর খুলবেন, এরকম হ্যাঁ করেন আস্তে আস্তে। এরকম 3 মিনিট করবেন। এই 3 মিনিট করার পরে যে আপনার যে সাইডে এফেক্ট আছে, মনে হচ্ছে আপনার বাম সাইডে এফেক্টেড হয়, যদি এখানে ব্যথা বেড়ে যায় তা বা অন্য কোনো চিহ্ন জিজি থাকে বা বারবার থাকা বা বার্নিং সেন্সেশন থাকলে, যদি এটা বেড়ে যায় তাহলে আমরা বলবো পজিটিভ, যদি এটা না বাড়ে তাহলে এটা নেগেটিভ। আবার সে দেন, আবার একটু করেন, আমরা আবার দর্শকদের দেখাতে চাচ্ছি, আবার ফ্লেকশন করেন এবং অ্যাবডাকশন 90 ডিগ্রি অ্যাবডাকশন এবং 90 ডিগ্রি ফ্লেকশনের পরে আমি এটাকে ইনভার্সন করব। ইনভার্সন করে তারপর আমি এটাকে এই পজিশনে নেব, তারপরে এটাকে এটা এইভাবে হ্যাঁ করেন, হ্যাঁ এটা এরকম। যদি এটা সিমটমটা এখানে ইমপ্রুভ মানে বেড়ে যায় তাহলে আমরা বলবো যে এটা পজিটিভ, আর যদি কমে যায় তাহলে নেগেটিভ। ওকে, সেটা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই টেস্টের মাধ্যমে আমরা থোরাসিক আউটলেট সিনড্রোম, থোরাসিক আউটলেটে কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা দেখবো। আমরা যদি ভাস্কুলার সমস্যা থাকে, আমি কি ভাস্কুলার ওই সমস্যাটা কীভাবে রিডিউস করার জন্য সেটা আমি চেষ্টা করবো। আর যদি নার্ভের সমস্যা থাকে বা ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসে কোনো কম্প্রেশন থাকে, তাহলে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস কম্প্রেশনটাকে রিডিউস করতে পারলে আমরা হয়তো ব্যথাটা ওনার পেশেন্টকে সাহায্য করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা এটা থেকে হয়তো আপনারা যা শিখছেন, আমি আশা করব এটা থেকে আপনারা প্র্যাকটিক্যালি এটা ব্যবহার করবেন, প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করে আপনার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবেন। এবং আমি আপনারা নিয়মিত আমার চ্যানেলটা দেখবেন। আমি এডুকেশনাল চ্যানেলটা শুরু করছি আপনাদের জন্যই। যদি এই চ্যানেলটা দেখে আপনাদের কিছু উপকার হয়, সেটা আমি সবচেয়ে খুশি হব। এবং আপনারা এই চ্যানেলটা সবসময় চোখ রাখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা ভালো থাকেন এই আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।